ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो अनंताय। अथ ध्यानम् नारायणं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् सर्पसज्जासमासीनं समुद्रान्तर्निवासिनं फणासहस्रविस्तीर्णं तमात्मानं विभावये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अनंत व्रत कथा। दुख पीड़ित पांडवे वनवासे रही दिने कृष्णं को आगत देखि पूछिलई। दुख पाई आम्भ जन्म पृथ्वी रे देव अनंत दुख सागरु केन्हे मुक्ति हेब। कहिछ देव अनेक व्रतर विषय वैष्णव व्रतर कथा एबे किछि कुह। अनंत व्रत नामरे अछि एक व्रत सर्व पाप हर शुभ से ओटे निश्चित। नारी पुरुषंक सर्व काम प्रद हुए आहे युधिष्ठिर कहु अछि ता कथाए। भाद्रव मासरे शुक्ल चतुर्दशी तिथि ता अनुष्ठान मात्र के पाप सर्वनाशी। कहिल जे अनंतंक कथा किए सेहि अनंत तक्षक नागराज होई। वासुकी पद्म वा महापद्म से हुए परमात्मा वा अनंत ब्रह्म से बोलाए। अनंत नामरे किए अटंती देवता केशव विस्तारी मते कह से ही कथा। हे पार्थ अनंत मोहि मोर रूप जार आदित्यादि प्रचार जे काल हुए घेन। कलान काष्ठा मुहूर्तादि दिन रात्रि होई पक्ष मास ऋतु वर्ष जुग कल्प जेहि। एथिरे जे काल हुए से अनंत ख्यात सेहि काल मृत्युवंत होई मुहि जात। पृथ्वी भरनाशने हेबि अवतीर्ण दानव विनाशे वसुदेव कूले जन्म। कृष्ण विष्णु हरि शिव मोहिटी अनंत ब्रह्मा सूर्य शेष सर्वव्यापी ईश पार्थ। विश्वरूप आत्मा सृष्टि स्थित्यंत कारण विश्वास पाई तुम्हर रूप जोग गम्य। पूर्वे महाबाहु कराइली प्रदर्शित अनंत मुजहि इंद्र चतुर्दश ख्यात। अष्ट वसु बार सूर्य एकादश रुद्र सप्त ऋषि नाग दुर्ग सहित समुद्र। नक्षत्र दिग पाताल भूर्भुवादित हि नकर संदेह से ही मुहि प्रकाशई। अनंत व्रत महात्म्य कह वेदवित कि पुण्य कि फल तार कि दान हुए तो। काहार पूजक किए कला प्रकाशित मर्त्य लोके ए समस्त विस्तारी कहत। पूर्व काले सत्य जुगे सुमंत नामरे द्विज एक थिले गुण मानए महिरे। विशिष्ट गोत्रे जनम सुंदरी सुमुहि
ଭୃଗୁଙ୍କର କନ୍ୟା ଦୀକ୍ଷା ନାମ ଯେ ଅଟଇ ବେଦ ବିଧି ବିଧାନରେ ତାହାଙ୍କୁ ସୁମନ୍ତ ବିବାହ କଲେ ଅନ୍ତେ କିଛି ଦିନ ଗତ ସମୟେ ତାଙ୍କର ଜାତ କନ୍ୟା ସୁଲକ୍ଷଣା ଶିଳା ନାମ ସୁଶୀଳା ସେ ସର୍ବଗୁଣ ଧାମା ପିତୃଗୃହେ ବଢ଼ନ୍ତି ସେ କିଛି ଦିନ ଗତ ତାଙ୍କ ମାତା ଜ୍ୱର ରୋଗେ ହୋଇଲେ ପୀଡ଼ିତ ନଦୀ ଜଳେ ପଶି ମୃତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ ସୁମନ୍ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦେହିକ କ୍ରିୟା ଶେଷ କଲେ ଧର୍ମ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଧର୍ମ ପୁଂସସୁତା କନ୍ୟାଏ ବିବାହ କଲେ କର୍କଶା ନାମତା ସେ କର୍କଶା ଦୁଷ୍ଟା ନିତ୍ୟ କଳହକାରିଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋଶ ସ୍ୱଭାବା ନିଷ୍ଠୁର ବାସିଣୀ ସେ ଶିଳା ପିତୃ ସଦନେ ଗୃହ କର୍ମ করে କାନ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୃହ ଦ୍ୱାର ତୋରଣ ଆଦିରେ নীলপিত কৃষ্ণ শুক্ল এচারি কর্ণেত স্বস্তিকা শঙ্খ পদ্ম যে মন্ডই নিয়ত দিনে শালাଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୌବନା ଦେଖିଣ ସୁମନ୍ତ ବର ବରଣେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା ମନ ऋषि संगे वेष्टित सुमंत्र एक दिन शुणिले कन्यार्थी आसी अछंती कौंडिन्य शुभ दिने कौंडिन्यंकु शिलांकु सुमंत्र वेद विधि विधान रे विवाह देले तो विवाह कर्म शेष रे कर्कशांकु द्विज कहिले गो भद्रे किछि धन दिय आज जामा तांको पुरस्कार स्वरूप से हेबो ताहा सुनी कर्कशा जे क्रुद्ध हेले जव गृह मध्य प्रवेशी से कवाटकु देई बहुत कठोर कथा सुमंतंकु कही पेड़ी रे जे द्रव्य थिला सर्व ताहा घेनी बांधी पितृगृह को से चलिले तक्षणी भोज्या विशिष्ट द्रव्य रे पाथेय को कले कौंडिन्य विवाह करी सत्तर फेरिले सुशीला शिला को घेनी संगे गोपन रे निज मंदिर कौंडिन्य गत प्रभात रे तहु मध्याह्न समय नदी तीरे मिली सकटु तुरी द्विज तहि स्नान करी सेठारे नदी तीर रे गोमय लेपित देखिले से शिला नारी गण समूहेत रक्त बसन पिंधिण से चतुर्दशी रे पूजन्ति अनंते सर्वे पृथक भावरे किछि क्षण रही शिला नारी समूह को पचारिले कि करुछ पूजुछ काहाकु काहार ईदृश व्रत हुई कहत नारी गण कहन्ति अनंत नामे ख्यात से देव देवंक व्रत दिए सर्व काम शिला कहन्ति करिबी ए व्रत उत्तम विधान की परितार की दान दियंती कह गो मोते ठारे काहाकु पूजन्ति शुक्ल पक्ष चतुर्दशी भाद्रव मासरे ए व्रत करिब नदी तड़ाग तटरे स्नान करी अनंतंकु नमस्कार करी शुद्ध होई नव वस्त्र पिंधिब विचारी शुद्ध स्थाने गोमयरे लिपिब बहन सर्वतो भद्रमंडल करत हि पुण कुसमय देव करी सरित सहित पुष्प धूपादिरे पूजा से हरि अनंत विश्वरूपी नारायण से अनंत देव ध्यान करी पूजा जे करिब भक्ति भाव अनंत संसार महासमुद्रे पतित उद्धर आम्भंकु वासुदेव हे अनंत अनंत रूपरे विनियोग कर मते अनंत रूपी देवंकु नमस्ते नमस्ते एहि मंत्रे पूजी चतुर्दश पुष्प फल घृत पक्व पिठा दुई निवेदन करो शारद चाउल चूर्ण दुई पोषणे पिठा दुई गोटी कर नारायण ध्यायी एक विप्रे देव एक भोजन करिब कुंकुमाक्ष डोर देव अग्रते स्थापिब
ଚତୁର୍ଦଶ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯୁକ୍ତ କରି ପୂଜା କର, ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରେ ନାରୀ ବାନ୍ଧିବେ ବାମ କର। ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାଇ ସେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଯେ ବାନ୍ଧିବେ, ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବେ। 14 ବରଷ ଯେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ କରେ, ସର୍ବ କାମନା ପାଇଣ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ଚଳେ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଶିଳା ଡୋରକ ବାନ୍ଧିଣ, ବ୍ରତ କଲେ ତାଙ୍କ ଦତ୍ତ ଗନ୍ଧାଦି ଦିନ। ପାଥେୟ ଶେଷ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇ ଖାଇ ତହିଁ, ଗୋଜାରେ ଆସିଲେ ନିଜ ଘରେ ହୃଷ୍ଟ ହୋଇ। ସେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ ବହୁତ ଗୋଧର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣି ମାଣିକ୍ୟ ମେଲା ରୂପ ରତ୍ନ। ସହସ୍ର ଦାସୀ ଯୋଗ ଯେ ମେଷ ଯେ ମହିଷ, ଧନ ଧାନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୁକ୍ତ ସେ ଗୃହ ବିଶେଷ। ଶିଳା ମୁକ୍ତାହାର ମଣି ମେଖଳା ଉଷିତା, ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରତିମା ତୁଲ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ବିତା। ଶୀତ ଦିନ ଆସିବାରୁ କିଛି କାଳ ପରେ, କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବସି ଅଗ୍ନି ନିକଟରେ। ଶିଳାଙ୍କ ସହିତ ବିପ୍ର ଅଗ୍ନିତାପ ପାଇ, ଶିଳା ବାମ ହସ୍ତେ ବନ୍ଧା ଡୋରକକୁ ଚାହିଁ। କି ଡୋରକ ବାନ୍ଧି ଅଛ ହସ୍ତେ କାହିଁ ପାଇ, ଶିଳାଙ୍କୁ ସେ ବିପ୍ରବର ମନ୍ତ୍ର ପୁଛଇ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣି ମାଣିକ୍ୟ ଭୂଷିତ ବାହୁରେ, ଏ ସୂତ୍ର ଡୋରକ ବାନ୍ଧି ଅଛ କି ହେତୁରେ। ଅନନ୍ତ ଦେବ ବ୍ରତାଙ୍ଗ ସୂତ୍ର ଡୋରକ ଏ, ଯା ପ୍ରସାଦେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ହେଲା ତବ ଗୃହେ। ତାହା ଶୁଣି ମୁନି ହୋଇ କୋପ ପରାୟଣ, କହିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଏହି କର୍କଶ ବଚନ। କିଏ ସେ ଅନନ୍ତ କହି ଧରି ତାଙ୍କ କର, ହସ୍ତ ଟାଣି ଡୋରକକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଅଗ୍ନିର। ହାହା କରି ସେ ଡୋରକ କ୍ଷୀରରେ ଲିଭାଇ, ପୁଣି ହସ୍ତେ ବାନ୍ଧେ ପାଟ ସୂତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ାଇ। ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ମନରେ ବହୁ ଚିନ୍ତା କରି, ମୌନ ହୋଇ ରହିଲେ ସେ ସତୀ ସୁନ୍ଦରୀ। ସେ କର୍ମ ବିପାକେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଷୟଗତ, ଅନନ୍ତ ନିନ୍ଦା ଦୋଷରେ ବିପ୍ରଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ। କିଛି ବିତ୍ତ ଜଳେ ମଗ୍ନ ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ ସ୍ଥଳେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣି ମାଣିକ୍ୟ ରାଜା ହରେ ବଳେ। ଗୋଧନ ତସ୍କରେ ନେଲେ ଗୃହ ଗଲା ପଡ଼ି, ସ୍ୱଜନ ଗଣେ ସର୍ବଦା କଳହ ଆଚରି। ଅନନ୍ତ ନିନ୍ଦା ଦୋଷରେ ମୋର ଏ ଦୁର୍ଗତି, ଏହା ଭାବି ଦ୍ୱିଜ ଦୁଃଖେ ଶିଳାଙ୍କୁ ପୁଛନ୍ତି। କିପରି ଏ ମହାଦୈନ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଉପସ୍ଥିତ, ଜାଣ ଯେବେ ସୁନ୍ଦରୀ ତା କାରଣ କହତ। ତହୁ ଶିଳା ସେହି ଦେବୀ ବିନୟ ହୋଇଣ, କିଛି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭିଲେ ତତକ୍ଷଣ। ଯେଣୁ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତକୁ କୌଲ ଅଗ୍ନିଗତ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦୋଷେ ହି ଦଶା ହେଲା ପ୍ରାପ୍ତ। ସେ ଶିଳା ବଚନ ଶୁଣି କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ, ଅନନ୍ତ ନିନ୍ଦା ଦୋଷରେ ନିଶ୍ଚେ ଦୈତ୍ୟ ଜାତ। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜୀବି ଘୋର ବନ, একথা কৌন্ডিন্য ভাবি কলে তা বহন। কাহি সে দেব দেখিবি বলি বনে গলে, ব্রত নিয়ম যে ব্রহ্মচর্য আচরিলে। বিকলে পার্থ সে জন শূন্য বনে গলে, ফলিত পুষ্পিত আম্র বৃক্ষেক দেখিলে। পক্ষী গণে শূন্য বৃক্ষ কীট বিবর্জিত, তাঙ্কু পুছে অনন্তଙ୍କୁ ଦେଖିଛ কিচ্যুত। চ্যুত বৃক্ষ কহে ମୁଁ ଅନନ୍ତେ ଦେଖି ନାହିଁ, ଅନନ୍ତେ ଦେଖିଲେ ହେବ ଏ ଦଶା କି ପାଇ। ଏହା ଶୁଣି ତହୁଁ ଦେଖେ ସବଚ୍ଛାଧନୁଏ, ତୃଣ ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡବ ଏଣେ ତେଣେ ଧାଏ। ପୁଛିଲେ ଧେନୁ କି ଦେଖିଅଛୁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ, ଧେନୁ କହିଲେ କାହୁଁ ମୁଁ ଦେଖିବି ତାହାଙ୍କୁ। ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ କି ପାଇ ମୋହର, ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା ହେ ବିପ୍ରବର। ତହୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଗୋ ବୃକ୍ଷ ତୃଣ ସ୍ଥିତ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି କି ବୃକ୍ଷ ଦେଖିଛ ଅନନ୍ତ। ଗୋ ବୃକ୍ଷ କହିଲେ ମୁଁ ଅନନ୍ତେ ଦେଖି ନାହିଁ, ଅନନ୍ତେ ଦେଖିଲେ ହେବ ଏ ଦଶା କି ପାଇ। ତହୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ଆଗେ ରମ୍ୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଦୁଇ ଗୋଟି ପଦ୍ମକୁ ମୁଁ ଧରେ ସେ ମଣ୍ଡଣୀ। ଜଳ କଲ୍ଲୋଳ ଲହରୀ ନିକ୍ଷେପ ଶୀତଳ, ତୃଷାର୍ଥ ପ୍ରାଣୀଏ ନ ପିଅନ୍ତି ସେହି ଜଳ।
ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମର ହସେ ଚକ୍ରବାକ ପୂତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀହୀନ ପଦ୍ମ ସୁଗନ୍ଧ ବର୍ଜିତ। ପଚାରେ ପୁଷ୍କରିଣୀ କି ଦେଖିଛ କି ଅନନ୍ତ? ସେ କହିଲେ ଦେଖିନାହୁଁ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ତ। ତହୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ଅଗ୍ରେ ଗର୍ଦ୍ଦଭସ୍ତିକୁ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଦେଖିଛୁ କି ଅନନ୍ତଙ୍କୁ? ସେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ଦେଖି ନାହୁଁ ତ ଅନନ୍ତ, ନ ଜାଣୁ ତାହାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ଶୁଣି ସେ ଚିନ୍ତିତ ଉପବାସ କୃଷ୍ଟ ଶୁକ୍ଳ ମାଂସ ତାଳୁ ହୋଇ ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ ଅବଶେଷେ ଦୁଃଖରେ ରହି। ତ୍ରାହି କର ନାଥ କହି ମୂର୍ଚ୍ଛିତେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲେ କନ୍ଦନ୍ୟ ମୁନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ। ତହୁ କୃପା କରିଦେବ ଅନନ୍ତ ଗୋସାଇ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ତହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ତହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଈଶତ ହାସ୍ୟ ପ୍ରକାଶୀ କହିଲେ ଦ୍ୱିଜରେ। ଉଠ ଉଠ ବିପ୍ରମୁଦ ହୁଅ ଖେଦ ତେଜ, ଦେଖାଇବି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ। ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହକାରକ ସେ ଦେବ ଅନନ୍ତ, ଏହା କହି କର ଧରି ତାହାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ତ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ସେ ଗୃହରେ, ଦେଖାଇଲେ ସ୍ୱରୂପ ବେଷ୍ଟିତ ନାରୀବରେ। ସିଂହାସନେ ସ୍ଥିତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରାବ୍ଜ ଶୋଭିତ, ଗଦାଧାରୀ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଗରୁଡ଼ ସେବିତ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦ୍ୱିଜବର ଭୂମିର ଉପରେ, ଦଣ୍ଡବତ ପତିତ ହୋଇଣ କହେ ଧୀରେ। ପାପ ମୋ ପାପାତ୍ମା ପାପ କର୍ମ ପାପ ଜାତ, ତ୍ରାହି ପଦ୍ମାକ୍ଷ ସକଳ ପାପ କରହତ। ଆଜି ମୋ ସଫଳ ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ମୋର, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପଦ୍ମେ নত ମୋର ଶିର। ଜାଣିବା ନ ଜାଣି ଯେହୁ ଦୋଷ କଲି ମୁହିଁ, କ୍ଷମ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ୍ଭ ବ୍ରତ କରିବଇ। ତହୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଣ ସେହି ଭଗବାନ, ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ କଣ୍ଡିନୀ କହନ୍ତି ବଚନ। ବର ଘେନି ବିପେନ୍ଦ୍ର ଯେ ବର ଇଚ୍ଛା କର, ଅନନ୍ତଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବିପ୍ରବର। ସୁଦୁର୍ଲଭ ବର ଏକ ସେ ବିପ୍ର ମାଗିଲେ, ତା ଶୁଣି ଅନନ୍ତ ଦେବ ଦୁଇ ବର ଦେଲେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନାଶନ ଧର୍ମ ହୋଇବ ତୁମ୍ଭର, ଅନ୍ତକାଳେ ଅକ୍ଷୟ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବାସ କର। ତେଣୁ ବିପ୍ରବର ତୁମ୍ଭେ ହୁଅ ଗୃହଗତ, ସୁଖେ ରହ ହୋଇ ଧନ ଧାନ୍ୟ ସୁତ ଯୁକ୍ତ। ଶିଳା ସହିତରେ ତୁମ୍ଭେ ମରଣ ତାରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ବାସ କରିବ ଯାଅ ବିପ୍ରବରେ। ବର ଘେନି ଦ୍ୱିଜ କହେ କି ଦେଖିଲି ନାଥ, ପ୍ରସନ୍ନ ଯେବେ ମୋ ଠାରେ କହତା ସମସ୍ତ। ଯାହା ଦେଖିଲି ମୁଁ ବନେ ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷ କିଏ, ବୃକ୍ଷ ଧେନୁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଦୟ କେବା ହୁଏ। ଗଧ କିଏ ହସ୍ତି କିଏ କାହିଁକି ଏମାନ, ଏପରି ରହନ୍ତି ମୋତେ କହ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଆରୋଗ୍ୟ ଫଳ ପୁଷ୍ପକ ଦେଖିଲ ଯେ ଚ୍ୟୁତ, ଗୋଦାବରୀ ତୀରବାସୀ ବିଦ୍ୟାପତି ଶେତ। ବେଦ ବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ସର୍ବ ପଣ୍ଡିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଅଗଣିତ ଶିଷ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ନଦିଏ ଗର୍ବରେ। ତେଣୁ ହେଲେ ଫଳ ଯୁକ୍ତ ଚ୍ୟୁତ ତରୁ ବନେ, ତହୁ ତାଙ୍କ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ନ ଛୁଅନ୍ତି ଜନେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ତନୟେ, ଦାନ ପତ୍ର ଦ୍ୱିଜଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯେବେ ଦିଏ। ସର୍ପ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କାତି ପରି ମୁକ୍ତି ତାଙ୍କ ହେବ, ଏହିପରି ତାଙ୍କ ଗତି ପାଇବେ ସେ ଧ୍ରୁବ। ଯେଉଁ ଗାଭୀ ଦେଖିଲ ସେ ଅଟେ ବସୁନ୍ଧରା, ନିଷ୍ଫଳା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି ସେ ଧୀରା। ପୂର୍ବେ କରିଥିଲା ସେ ନିଷ୍ଫଳା ଭୂମି ଦାନ, ସେ ପାପରୁ ବନ୍ୟ ଗୋରୁ ନିର୍ଜନ ଅରଣ୍ୟ। ଯେବେ କେହି ତାର ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଦିଅନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଚାର ଖୁରାରେ ସ୍ଥିତି। ମାଣିକ୍ୟ ରତ୍ନ ସେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବ, ତେବେ ତା ନିଷ୍କୃତି ନିସଂଶୟରେ ହୋଇବ। ଅରଣ୍ୟ ଯେ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିଥିଲ ବିପ୍ରବର, ଦୁରାତ୍ମା ସେବକ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚକ ସେ ଚୋର। ସେ ପାପ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ବୃକ୍ଷ ହୋଇ ବନେ ରହେ,
ଯେବେ ତାର ପୁତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଦାନକୁ କରାଏ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଭକ୍ତି ଭରେ ତେବେ ତାର ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ବିଧିରେ। ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଦୟ ଦେଖିଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂର୍ବକାଳେ ସପତ୍ନୀ ସେ ଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ପତିଙ୍କି ଠକନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ସେ ପାପରୁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ହୋଇ ଦୁହେଁ ଜାତ ଅମୃତ ସମାନ ତାଙ୍କ ନିରହେ ଅଟଇ ସର୍ବଜୀବଙ୍କ ପେୟ ହୋଇ ସେ ରହଇ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ତାଙ୍କ ଧନ ଯେବେ କିଛି ଥାଏ ଦାନ କଲେ ମୁକ୍ତି ତାଙ୍କ ହୋଇବ ନିଶ୍ଚୟ। ପୂର୍ବେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିରରେ କୁଳ ରୂପ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଖ୍ୟାତ ଗର୍ବିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବମାନନା କରଇ ସେ ଯହୁଁ ଗର୍ଦଭ ହୋଇ ଜନମ ହୋଇଲା ସେ ହଉ ଯେବେ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ତାର ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଧନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣେ ଭକ୍ତିରେ କରିବେ ସେ ଦାନ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ ଚାରଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପାପ ଗର୍ଦଭରୁ ମୁକ୍ତ ହେବନି ସନ୍ଦେହ। ଅବନ୍ତୀ ନଗରେ ଗ୍ରାମ ଯାଚକ ବିପ୍ରେକ ରହିଥାଇ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାମ ସର୍ବଭକ୍ଷ ବଡ଼ ଧନୀ ସଦା ଧନ ଅର୍ଜନେ ତତ୍ପର ବାଜପେୟ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ତପସ୍ୱୀ ପ୍ରବର ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ପରାଗ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗଣରେ ଅବମାନନା କରଇ ନିତ୍ୟ ସେ ବିଧିରେ ସେ ପାପରୁ ହସ୍ତି ହୋଇ ଜନମିଛି ବନେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧନ ଦାନ କଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ହରିଙ୍କି ବାଜେବେ ପୂଜି ଅନନ୍ତ ବ୍ରତରେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାପ ମୁକ୍ତି ହୋଇବ ସତରେ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲ ବନେ ହେ ଦ୍ୱିଜ ତମ ସେ ମୁହିଁ ଅଟେ ହେ ଯମନେ ଏହା ମୁଁ କହିଲି ସର୍ବ ବିପ୍ରଜା ଘରେ 14 ବର୍ଷ ବ୍ରତ କର ଭକ୍ତି ଭରେ ତହୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେବି ଦିବ୍ୟ ତାରା ସ୍ଥାନ ପୁନର୍ବସୁ ନାମ ହେବ ହେ ଦ୍ୱିଜ ଉତ୍ତମ। ଏଠାରେ ଈଶିତ କାମ ସର୍ବଭୋଗ କରି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ଯୁକ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରୀ ଏପରି ତାହାଙ୍କୁ ବର ଦେଇ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ସେହି ଠାରୁ ହେଲେ ଅନ୍ତର ଧ୍ୟାନ। କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ ଗୃହକୁ ଯାଇ ଆଚରିଲେ ବ୍ରତ ପୂର୍ବ ପରି ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଲା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ପରି କହିଥିଲେ ଚ୍ୟୁତାଦିଙ୍କ ପୁତ୍ରେ ସେହି ପରି ସେ କହିଲେ ସର୍ବେ ପାପହୀନ ହୋଇ ହୋଇଲେ ବିମୁକ୍ତ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ। ଶିଳା ସହ ଧର୍ମାତ୍ମା ଇପ୍ସିତ ଭୋଗ କରି ଅନ୍ତକାଳେ ସେ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି କଳ୍ପାନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ସେ ପୁନର୍ବସୁ ତାରା ହୋଇ ଅଦ୍ୟାପି ଜଳିତ ଭାବେ ନହେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ କୌରବ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ ଆଚରି ବିଧିରେ ଏକଥା ପୂଜିବ ହରି ପୁନର୍ବାରେ ଯାହାର ଯେପରି ଭକ୍ତି ହୁଏ ସେ ବ୍ରତରେ ସେହି ପରି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ନରେ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମରି ବିପ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣାକୁ ଦେବ ଅନନ୍ତ ସଂସାର ଆଦି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବ ଅନନ୍ତ ରୂପକୁ ବତି ବାହୁରେ ଲେଖିବ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ହସ୍ତେ ଡୋରକ ବାନ୍ଧିବ ତହୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଣ ଭକତି ଭାବରେ ପାନ କର ସର୍ପୋଦକ ପାର୍ଥ ହେ ସତ୍ୱରେ ଅନନ୍ତ ସର୍ପ ରୂପରେ ମୋ ଅଙ୍ଗରେ ବାସ ସର୍ପୋଦକ ସିଞ୍ଚି କର ପବିତ୍ର ଦେବେଶ ତହୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟେ ଜପ ଏ ମନ୍ତ୍ର ବିଚାରି ଅନନ୍ତ ରୂପ ଦେବେଶ ବିଶ୍ୱର୍ଣ୍ଣବତାର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ହେ ପ୍ରଭୁ ନମସ୍କାର ମୋର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସାଦରୁ ଦେବ ବର୍ଷ ଚତୁର୍ଦଶ ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ହୁଅ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେବେଶ ଯାହା ପୂଜା କଲି ଦେବ ଦେବ ଜଗତପତି ମନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତିହୀନେ ହେଉ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ତହୁ ଫଳ ପୃଷ୍ଟ କାର୍ଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବ ତାମ୍ବୂଳ ବସ୍ତ୍ର ଲିଖିତ ମନ୍ତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡବ हे विप्रन्य पृष्ठक चतुर्दश फल ताम्बूल वस्त्र अनंत प्रीत हु अखर
ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟୟ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ ଲୋକ ଉପକାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ ବେଦାନ୍ତ ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଯାଅ ପରମ ସ୍ଥାନ ଯହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତା ଥାନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ କହିଲି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେବ ଅନନ୍ତଙ୍କ ବ୍ରତ ଯାହା କରି ସର୍ବ ପାପ ହୋଇବ ମୁକତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏ କଥା ଯେ ପଢ଼ଇ ଶୁଣଇ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯାଇ ତୁମ୍ଭ ପାଶେ ବ୍ରତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଉକ୍ତ ଲୋକ ଉପକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ସତତ କର ଅନନ୍ତ ବ୍ରତକୁ 14 ବରଷ ସର୍ବ ଦୁଃଖ ତରି ମୋତେ ପାଇବ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ସଂସାର ପିଞ୍ଜର ଗୃହ ସୁଖ ବାଞ୍ଛା କରେ କୁରୁକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ପୂଜା କରି ଭୁବନେଶ ଅନନ୍ତ ଦେବରେ ବାନ୍ଧୁ ବ୍ରତ ଡୋର ଦକ୍ଷ করে ভক্তি ভরে।